Hello, student. How are you? I hope you all are fine and you are taking care of yourself and your family members also. So, in this pandemic kind of situations, we are taking care of your study. You have to take care of your home, your family members, and your society. So, take care of your health. We will take care of your study. Don't be afraid. We will do means whatever the things that we could do regarding to your study, we are taking the steps, we are taking an initiative that will be take care of your studies. So don't be afraid of anything. We are here, so don't fear. So we have came here आपण परत एका नवीन पॅसेज सोबत तुमच्या समोर आलेलो आहोत आणि असा पॅसेज दॅट इज व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह अँड दॅट विल बी give an information about the medicinary purposes of neem tree, in what kind of means how it is helpful, how it can improve our health, and how it can support our life. The neem tree which used to grow in our areas, and you all might have seen the tree, so that's why we have been displayed one picture in front of you about the neem tree. And if it is possible, then you can look towards the small fruits of the neem tree, and that is also having some of the medicinary values that we can execute in our life. Understood? So आपल्याला या निंबाच्या झाडाबद्दल आज माहिती घ्यायची, जे की आपल्या सगळीकडे असं झाड उपलब्ध असतं आणि या झाडाचे खूप आरोग्यदायी फायदे आज आपल्याला बघायचे आहेत. ते फायदे आपल्या या उतार्यामध्ये त्या फायद्याबद्दलची माहिती दिली गेलेली आहे आणि ही माहिती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. आता आपल्याला उतार्याकडे सरळ जाऊया आणि उतार्याचे वाचन घेऊन एक्सप्लेनेशन आणि त्यानंतर आपण उतारा. ओके, सो वी विल हॅव रीडिंग शुड बी गुड दॅट यू कुड अंडरस्टँड मोर दॅन 50% ऑफ meaning of the particular passage which has been given, and if it is doing so, it means your reading is good. If you're not understanding more than 50% passage in your first reading, that would not be a proper reading. So try to improve your reading style. Understood? The next one. Now we will start our reading. See, the neem tree is known as a village pharmacy due to the medical benefits of its seeds, bark and leaves. It is called Arista in Sanskrit, which means perfect, imperishable and complete. Neem oil plays an important role in pest control and also be used as a replacement of mosquito repellent. Neem seed cakes are used in a fertilizer. A paste of neem leaves is used to treat chickenpox. Neem twigs, commonly referred to as datun, are used in toothbrushes in villages. The bark and roots are also used in a powder form to control fleas and ticks on a pets. Understood? So that was the reading that we have been completed. Now we will understood a difficult word in the passage. See, now I will try to underline the difficult word. First of all, we will start from the first line. See, it is the pharmacy would be a difficult word for some of the student. Then bark, leaves, seeds. त्यानंतर अरिस्ता इज अ संस्कृत वर्ड. नाउ देन आपण पुढे इम्पेरिशेबल. त्यानंतर तिसऱ्या लाईन मध्ये 5व्या लाईन मध्ये मॉस्किटो रिपेलंट. वा, असे खूप सुंदर शब्द यामध्ये आपल्याला अंडरलाईन करता येतील. चिकन पॉक्स हा एक सुंदर शब्द आहे. फर्टिलायझर आहे आणि रेफर्ड. दतून हा खरं तर मराठी शब्द आहे. Toothbrushes, villages and bark, roots and used in a powder form. It controls fleas and ticks, pets. बघा किती शब्द आहेत हे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. आता जसं अकॉर्डिंगली मीन्स ज्या शब्दाचा उतार्याच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये जसा जे शब्द येतील त्या शब्दाचे तसे आता आपण अर्थ पाहूया. बघा, नीम आता एक्सप्लेनेशन आहे, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. बघा, द नीम ट्री इज नोन ॲज व्हिलेज फार्मसी. फार्मसी म्हणजे काय? औषधालय. बरोबर. आपल्याकडे मेडिकल असतात का नाही मार्केटमध्ये,
तर या शब्दाचं म्हणजे या ओळीतला जो अवघड शब्द आहे त्या ओळीच्या अवघड शब्दाचं इकडे लिहायला व्यवस्थित वाटत नाही, म्हणून या ओळीच्या बाजूला लिहितो मी. राईट. हे खेड्यामधील लिंबाच्या झाडाला खेड्यातलं औषधालय म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. का? ते कसं वावगं ठरणार नाही? असे काय गुण आहेत लिंबाच्या झाडामध्ये? बघूया पुढे काय दिलं त्यांनी. ड्यू टू द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ इट्स सीड, बार्क अँड लिव्स. लिव्स म्हणजे पानं आहेत. हे बघा, लिव्स म्हणजे लिव्सला आपण पानं म्हणूया. त्यानंतर बार्क फांदी, राईट. त्यानंतर सीड बीज किंवा बिया. जास्त अनेकवचनी म्हटलं तर बी, एकवचनी म्हटलं तर बी आणि जास्त म्हटलं तर बिया. ओके. त्यानंतर इट इज कॉल्ड एज अरिस्था इन अ संस्कृत विच मीन्स परफेक्ट अँड इम्पेरिशेबल. आता हा संस्कृत शब्द आहे अरिस्था. हे बघा काय दिले, पहिल्या 3 ओळी समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. लिंबाच्या झाडाला ग्रामीण भाषेमध्ये एक औषधालय म्हणतात. का? कारण त्याची पाने, फांद्या आणि बिया ह्या सगळ्या उपयोगाला येतात, जेणेकरून त्याला अरिस्था. आता अरिस्थाचा संस्कृत मध्ये अर्थ काय बघा, काय बघा, विच मीन्स परफेक्ट अँड इम्पेरिशेबल. परफेक्ट म्हणजे आणि इम्पेरिशेबल हे 2 शब्द आहेत. परफेक्ट म्हणजे काय? एकदम प्रॉपर. परफेक्ट म्हणजे पारंगत, कौशल्यपूर्ण. बरोबर, आपण असं म्हणू शकतो ना परफेक्ट म्हणजे त्याला मराठीमध्ये असा अगदी योग्य शब्द परफेक्टला काय म्हणूया आपण? पारंगत किंवा योग्य. ओके, योग्य. आणि इम्पेरिशेबल म्हणजे अविनाशी, म्हणजे ज्याचा कधी नाश होऊ शकत नाही, अविनाशी. राईट. प्रत्येक शब्दाचा अर्थ घेतो जेणेकरून तुम्हाला समजलं पाहिजे. अँड कम्प्लीट. नीम बघा हे कशामुळं? कारण झाडं, पानं, फांद्या ह्या सगळ्या गोष्टीचा वापर करतोय. निंबाच्या झाडाच्या सगळ्या अवयव, तुम्ही रूट्स घ्या, बार्क, सीड्स, every part of its body is being usable for the human to support the human life, and just because of that it is called in Sanskrit aristha. And what is the meaning of aristha? Perfect and imperishable. पूर्ण, योग्य, बरोबर आणि अविनाशी म्हणजे ज्याचा कधी नाश होऊ शकत नाही असे. आता नेक्स्ट, नीम ऑइल प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन अ पेस्ट कंट्रोल अँड कॅन ऑल्सो बी युज्ड इन अ रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर मस्किटो रिपेलंट. आता लिंबाचं, लिंबोळ्यापासून जे ऑइल बनवतो आपण, लिंबोळ्यापासून जे ऑइल आपण बनवतो ते ऑइल कशा आपण दुसऱ्या कोणत्या कोणत्या गोष्टीसाठी वापर करू शकतो? पेस्ट कंट्रोल. आपल्या घरामध्ये झुरळ झाली असतील, आपल्या घरामध्ये आणखीन दुसरे काही कीटक असतील किंवा पाली येत असतील, पेस्ट कंट्रोल म्हणजे असा त्याची बारीक बुक्ती करून जर आपण घरामध्ये त्याचा धूर केला किंवा त्याला घरामध्ये त्याचा स्प्रेड केला, इफ वी विल फर्टिलाइज अवर हाऊस, सो इट कॅन बी, इट इज व्हेरी गुड काइंड ऑफ फर्टिलायझर. अंडरस्टूड? पेस्ट कंट्रोल म्हणजे वेगवेगळ्या पेस्ट त्याच्या करून आपण घरामध्ये कीटक किंवा इन्सेक्ट्स न येण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतो. हे झालं पहिलं वापर. दुसरं रिपेलंट. रिपेलंटला आपण असं म्हणूयात की एखाद्या गोष्टीचा प्रतिबंध करण्यासाठी. राईट. रिपेलंट प्रतिबंधक. प्रतिबंध कशाचा? मस्किटोचा म्हणजे डास, मच्छर. डास आणि मच्छरचा म्हणजे जर समजा आपण या लिंबाच्या सालीची छोटीशी चूर्ण करून आपण आपल्या शरीराला लावलं तर मस्किटो आपल्या शरीरापर्यंत येऊ शकत नाहीत. मस्किटो रिपेलंट म्हणजे त्याचा बंदोबस्त करू शकतो आपण. राईट. नेक्स्ट, नीम सीड्स केक म्हणजे सीड्स म्हणजे लिंबोळ्या मी दाखवल्या तुम्हाला. राईट. आपण प्राचीनमध्ये लिंबोळ्या बघितलं का तुम्ही? हे बघा, हे जे नीम सीड्स आहेत, राईट, हे छोटे छोटे सीड्स आहेत, त्याच्या बिया आहेत, त्यामध्ये नीम सीड्स. ते कशाचा वापर करू शकतो? नीम सीड्स केक्स आर यूज. ते झाले, सॉरी हा, नीम, एक मिनिट, आपण कुठं आहोत नक्की? हा, इथे बरोबर. नीम सीड्स केक्स आर युज्ड ऍज अ फर्टिलायझर. फर्टिलायझर म्हणजे काय? फर्टिलायझर आपण आपल्या पिकांना, शेतांमध्ये आता
वेगवेगळं आपलं पीक व्यवस्थित यायला पाहिजे म्हणून फर्टिलायझर वेगवेगळ्या रासायनिक पदार्थांचा वापर करतो पिकांची आरोग्य व्यवस्थित राहण्यासाठी, त्यापासून उत्पन्न व्यवस्थित मिळण्यासाठी. तर फर्टिलायझर म्हणजे खत, पण हे रासायनिक नाही, हे ऑर्गॅनिक, हे नैसर्गिक खत. आपण याला नैसर्गिक खत म्हणू शकतो, राईट. ओके, तर नैसर्गिक खत फर्टिलायझर, अंडरस्टूड. हे आपण त्याच्या लिंबोळ्याच्या बियापासून आपण बनवू शकतो, राईट. अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स युज्ड इन ट्रीट ऑफ चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स म्हणजे कांजण्या आहे, आजाराचं नाव आहे, बरोबर. लहान मुलांच्या चेहऱ्यावरती, अंगावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे लाल कलरच्या फोड येतात बघा, चिकन पॉक्स, त्याला कांजण्या म्हणतो. तर आपण या लिंबाच्या झाडाच्या पानाचा चूर्ण करून चिकन पॉक्स झालेला म्हणजे कांजण्या झालेल्या मुलाला जर लावलं तर ते एक खूप त्यांना रिलीफ, त्यांना खूप एकदम म्हणजे पेनलेस ट्रीटमेंट इट इज देअर अँड इट इज ऑर्गॅनिक. ओके. नीम ट्विग्स कॉमनली रेफर्ड ॲज दतून, संबोधने, रेफर्ड म्हणजे संबोधने, राईट, म्हणणे. आता इथे या शब्दामध्ये या पॅसेज मध्ये तर रेफर्ड ॲज या शब्दाचा अर्थ संबोधने असा आहे, बरोबर. ऍक्च्युली रेफरन्स म्हणजे रेफरन्स, संदर्भ, पण इथे या पॅसेज मध्ये या रेफर्ड ॲज या शब्दाचा अर्थ संबोधने असा आहे. रेफर्ड ॲज दतून म्हणजे लहान, म्हणजे तुम्ही जर खेडेगावामध्ये कधी गेले असाल तर सकाळी सकाळी काही मुलं किंवा म्हणजे खूप प्रौढ माणसं काय करतात की लिंबाच्या झाडाची साल काढून त्याला जाळून त्याचा कोळशानं त्याचं दंतमंजन बनवतात. त्याला दतून म्हणून पण संबोधतात त्याला. तसं हे पण नाव कधी कधी आता बघा आर युज्ड ॲज टूथब्रशेस इन अ विलेजेस. आणि लिंबाच्या झाडाच्या छोट्या छोट्या नवीन फांद्या, येऊ पाहणाऱ्या फांद्या जर आपण त्या कट केल्या आणि त्याचं आपण एक छोटस फक्त एका वेळेचं ब्रश म्हणून सुद्धा वापरू शकतो. तुम्ही खेडेगावात कधी जाल तर काही लोक लिंबाच्या झाडाच्या काडीपासून दात घासताना तुम्हाला दिसतील. ते सकाळी सकाळी जेव्हा कधी फिरायला जातात, व्यायामाला जातात, तेव्हा ते व्यायामावरून घराकडे परतत असताना लिंबाच्या झाडाच्या काडीनं दात घासत येत असतात, राईट. द बार्क अँड रूट्स, बार्कचा मी तुम्हाला अर्थ सांगितलं. बार्क आणि रूट्स म्हणजे मूळ, आर ऑल्सो यूज इन. बार्क आणि फांद्या आणि रूट्स मूळ. बघा एखाद्या झाडाचं काय सगळे अवयव कामाला येतात. मूळ, फळ, पाने, फांदी, म्हणजे लिंबाच्या झाडाचा कुठलाही अवयव बिनकामी आहे असं नाही. म्हणजे इच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ द ट्री इज बिंग युज्ड बाय ह्युमन्स. So look at the way how it is supporting to the human lives, how it is making and strengthen to the human life. And we humans are very selfish. We are not planting trees. I am not talking about the only neem trees, but each and every tree are trying to make the strengthen to the human lives. But we are bang on cutting trees. So we need to be rethink on our this decision. Understood? The next one, toothpaste in a brush, villages. The bark and roots are also used in powdered form. Powdered form म्हणजे चूर्ण, म्हणजे चूर्णाचा चूर्ण. ओके. Powdered form to control fleas and ticks. Fleas म्हणजे काय? माशी. आणि टिक्स म्हणजे काय? टिक्सला आपण असा शब्द वापरू शकतो, बैलाला किंवा म्हशी, बैल, घोडे यांच्या अंगावरती त्यांचं रक्त शोषण करण्यासाठी एक छोटे छोटे कीटक असतात. त्या कीटकाला आपण गोचीड असं म्हणू शकतो, राईट. गोचीड ऑन पेट्स, पाळीव प्राण्यावरती. म्हणजे पाळीव प्राणी म्हणजे कुत्रा, घोडा, म्हशी, बैल, पाळीव प्राणी, सगळे पाळीव प्राणी, राईट. त्या पाळीव प्राण्यावरती हा पॅसेज 2019 च्या परीक्षेत आलेला आहे. म्हणून इतकं डीप आणि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन that we tried to take the meaning of every difficult word that are appearing in the passage
and we try to put the best efforts from our side. Even then, if you are not understanding anything, you can comment in the comment box. Now we will turn towards the question of this passage. Now let's start the question. I think the first question have been arranged on display. So a pharmacy is what? I told you in the first line, pharmacy is a farmland, a medical store, a playground, a farmhouse. I told you, see, the neem tree is known as a pharmacy due to the medical benefits. Now, from which place you will get the medical benefits? You will get medical benefits from medical store. Understood? So, here, the second option, see, actually, if you will look towards the passage, it has not been given. See, village pharmacy. What it is? Neem tree is called as village pharmacy. It is just a common sentence, but it is that sentence is not telling. It is not giving a perfect meaning. आपल्याला हे या वाक्यावरून आपल्याला परफेक्ट मिनिंग कळत नाही की औषधालय म्हणजे काय. इथे काय सांगितलंय की लिंबाच्या झाडाला खेडेगावामध्ये औषधालय असं म्हणतात. एवढंच सांगितलंय. पण प्रश्न कसा आहे, औषधालय म्हणजे काय, बरोबर. पण इथे औषधालय म्हणजे काय सांगितलंय का पॅसेज मध्ये नाही. आपल्याला ते अनालाइज करायचं, आपल्याला विचार करायचा त्यावरती की औषधालय म्हणजे ज्या वस्तूकडून किंवा ज्या स्टोअरकडून आपल्याला वेगवेगळे औषधांचे फायदे मिळणार आहेत. दॅट वुड बी ऑफ मेडिकल स्टोर्स. ओके, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम we need to make a black circle in front of the correct option and we will turn to the next question. The part of the neem tree that is useful to the farmer. शेतकऱ्यांना उपयोगात असलेले लिंबाच्या झाडाचा सगळ्यात महत्वाचा अवयव कोणता आहे बघा. सीड, बार्क, ट्विग, लीव्स. आता हे पॅसेज मध्ये कुठे आहे बघा इथे फार्मर. तुम्हाला आता माहिती नाही की बाबा पॅसेज तुम्ही वाचलाय, तुम्हाला कळत नाही की या प्रश्नाचं उत्तर काय. परत एक वेळेस फार्मर तुम्हाला म्हणजे ज्या पद्धतीनं तुम्ही पॅसेज आणि प्रश्न रिलेट करू शकता. काही आता भरपूर साऱ्या विद्यार्थ्यांचा क्रायटेरिया काय असतो की प्रश्न जसा आहे, प्रश्नामधला एखादा शब्द कुठला तरी पकडायचा आणि पॅसेज मध्ये शोधत बसायचा. राईट. खरं तर या शब्दाला या प्रोसेसला जास्त वेळ लागतो. त्यासाठी यापेक्षा कमी वेळ लागणारी प्रोसेस कोणती आहे की पॅसेज वाचतानाच महत्वाचं काय आणि समजून जास्त प्रमाणामध्ये समजून घेणं गरजेचं. ते घेत वाचणं हे महत्वाचं आहे. तर बघा कुठला आता इतर शेतकऱ्यांसाठी तुम्हाला कुठे फाइंड आउट करता येईल बघा. एक मिनिट आपण हे इरेज करूया. सी, neem seeds cake are used as a fertilizer. A paste of neem leaves used to that is, it is not a use of farmer. Up to here the benefits of neem tree can be taken by the farmer. Okay, इथपर्यंत या वाक्यामध्येच तुम्हाला शेतकऱ्यांसाठी लिंबाचं झाड हे कशा पद्धतीने महत्वाचं आहे हे सांगितलेलं आहे. का लिंबाच्या झाडाच्या बिया आणि त्याने बनवलेला बेड केक, राईट, हे ऍज अ फर्टिलायझर, एक कीटकनाशक म्हणून आपण वापरू शकतो. तर हे आपल्याला ऑप्शन मध्ये सीड आहे का बघा. यस, पहिलंच ऑप्शन आहे, बरोबर. त्याला गोल करायचं, वेळ न वाया घालवता, कारण का आपल्याला वेळ दुसरीकडे वापरायचा आहे. तिसरा प्रश्न बघूयात बघा. तिसरा प्रश्न काय आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ परफेक्ट. बघा प्रश्नच हा कन्फ्युजिंग आहे. इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ म्हणजे परफेक्ट या शब्दाचा समानार्थी खालीलपैकी कोणता शब्द नाही. तुम्ही सिनोनिम म्हटलं की लगेच समानार्थी शब्द शोधायला सुरू करू नका. इथे प्रश्न समजून घ्या. खालीलपैकी कोणता शब्द परफेक्ट या शब्दाचा समानार्थी शब्द नाही. राईट, म्हणजे त्याचा विरुद्धार्थी शब्द फाइंड आउट करायचा. कशाचा? परफेक्ट या शब्दाचा. बघा तर काय, फॉल्टलेस. फॉल्ट म्हणजे काय? उणीव, कमीपणा, इम्परफेक्ट. राईट, सिनोनिम फॉल्टलेस, ह्याच्या विरुद्धार्थी शब्द करायचा.
इज नॉट अ सिनोनिम. हे तरी बरोबर आहे. फॉल्टलेस, फॉल्ट म्हणजे काय? उणीव, पण उणीव नाही. फॉल्टलेस म्हणजे परफेक्टच आहे ना, सिनोनिम आहे. फॉल्ट आहे पण फॉल्टलेस, फॉल्ट नसलेला म्हणजे परफेक्टच. बरोबर. नेक्स्ट, फ्लॉलेस. फ्लॉलेस म्हणजे परफेक्शनरी, व्हेरी गुड, इन अ प्रॉपर मॅनर. नेक्स्ट, seamless. Seamless is also seamless, what we call the person who can do any proper work, it is seamless. And blemished is the opposite word of right perfect. Next, the word paste in the passage means, now we will move towards the passage. Pest, see, pest control, we have been seen in a, see, paste of the neem leaves is used to treat chicken pox. Again one, see here, and another one, pest control. See, two words have, now it's, you should not get a confusion that in a two attempts pest word has been described. Now we will check this pest is different and that pest is different. Now what is, which pest is given in a question? Now check out, PEST, that pest. Now we will turn to the passage and आपण परत पॅसेज कडे जाऊया. हा पेस्ट बद्दल आपल्याला विचार करायचा, राईट. आता हा पेस्ट कशा संदर्भात दिलेला आहे? हा पेस्ट मस्किटो, म्हणजे बघा, नीम ऑइल प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन पेस्ट कंट्रोल. पेस्ट कंट्रोल म्हणजे आपल्या घरातील कीटकनाश, आपल्या घरातील कीटक, छोटे छोटे किडे, पाली, मुंग्या, ह्या सगळ्यांना घरातून बाहेर पळवण्यासाठी पेस्ट, जी पेस्ट, जे की औषध, खूप औषधी गुणकारी अशी असलेली पेस्ट. आणि इथे जो पेस्ट आहे, ह्या पेस्टचा विचारच नको करा सर पुढं. आता हे पेस्टचा ऑप्शन काय बघा, द वर्ड पेस्ट इन द पॅसेज मीन्स काय बघा, अन इन्सेक्ट दॅट डिस्ट्रॉय क्रॉप. असे कीटक की जे आपल्याला पिकाला नुकसान करतात नाही. तिकडे पेस्ट काय वापरला गेलेला आहे, ते जे घरातून वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या कीटकांना बाहेर लावतात. अँड अँग्री पर्सन नाही, रागीट माणसाचा काही संबंधच नाही. डर्टी वॉटर नाही, म्हणजे घाण पाण्याचा काही संबंध आहे का? नाही. पोल्युशन, पोल्युशन म्हणजे काय? प्रदूषण. तर ह्या चारीपैकी अँग्री पर्सन हे पण बरोबर नाही, डर्टी वॉटर पाण्याचा काही संबंध नाही, पोल्युशन प्रदूषणाचा काही संबंध नाही. अँड इन्सेक्ट दॅट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स म्हणजे असे पिकांवरती अशी काही पेस्ट, म्हणजे असं काही आपण माव पडली असं म्हणतो, राईट. तर या गोष्टीला कंट्रोल करण्यासाठी वापरली जाणारी ही गोष्ट आहे, म्हणजे हे पहिलं ऑप्शन बरोबर आहे, राईट. नेक्स्ट, दुसरं घेऊयात आपण. पाचवा क्वेश्चन बघा. पाचवा आणि शेवटचा प्रश्न असा आहे, नीम आर युज्ड ॲज टूथब्रशेस इन अ विलेज. नीम डॅश डॅश म्हणजे लिंबाचा झाडाचा कोणता पार्ट जेणेकरून टूथब्रश म्हणून वापरतात. बघा, परत पॅसेज कडे जाऊया, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला समजेल. हे बघा, नीम ट्विग्स कॉमनली रेफर्ड ॲज टू द टूथ अँड युज्ड ॲज टूथब्रशेस. काय? ट्विग्स, बरोबर. नीम ट्विग्स सरळ सरळ पॅसेज मध्ये दिलेला आहे. ट्विग्स म्हणजे काडी, स्टिक. ओके, तर ते व्यवस्थित लिहायचं. ओके, बरोबर. तर अशा रीतीनं आपण we have been finished this passage, and we will stop here. If you are having any kind of query regarding to the video, if you want to make a contact with us, you can make a contact on 9322248447. Up to that time, best of luck to your study. Thank you.